ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जगत जलंदे नूं तारदे होए सच्चे पातशाह धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज एक नगर विच गए जिथे सारे ही ठग वसदे सन। उस नगर विच जिहड़ा कोई परदेसी आउंदा सी उसनूं मार मुकाउंदे सन ते उसदा धन प्राप्त कर लैंदे सन। उन्हां दे उधार वास्ते सतगुरु जी ने आश्चर्य ही कौतक रच लिया। भाई बाला जी नूं जरी दे सुंदर बस्तर पहना दिते ते भाई मरदाना जी नाल ही सन। सतगुरां दा प्रतापी चेहरा, प्रभावशाली मस्तक चमक रहा सी। नवें ते कीमती बस्तर सतगुरु जी ने पहने हुए सन, जिवें कोई मुकलावा लैण जा रहा होवे। शाम दे वकत सत्थ विच बैठे ठगां दे कोल दी लंघण लगे अपना आया शिकार समझ के उम्र विच सियाणे ठगां ने इशारा किया तां उन्हां ने गल्लां विच भरमाउण वास्ते कहा कि नौजवाना, किसे शाहूकार दा पुत्र लगदा है, सुख नाल वसदे नगर विच आया है, रात पै रही है, फिर आपदे पास धन भी होवेगा, रस्ते विच कोई चोर ठग लुट लवेगा, तुसी रात साडे नगर विच ही रहो। सतगुरु जी ने कहा कि जिवें तुसी कहो ठीक है, सानू कोई अलग जगह दे दिओ जिथे असी आराम कर सकीए। ठग कहण लगे कि जिवें तुसी वड्डे हो इसे तरह साडे पिंड दे वड्डे रजे पुजे चौधरी साहब जी हन, उन्हां दे घर तुहाडा निवास करांगे। चौधरी अपने घर लै गया ते बहुत प्रसन्न होया। उपरों मिठियां मिठियां गल्लां मारन लगा। बाकी दे ठग भी नाल घर तक आए ते कहण लगे कि इन्हां दे मस्तक दी जोत बहुत जगदी है, इन्हां पासों बहुत सारा धन प्राप्त होवेगा। ते चौधरी नूं कहण लगे कि रात समय इन्हां तिन्हां नूं मार दवीं ते धन अपने कोल रख लवीं ते कल नूं असीं हिस्सा वंड लवांगे, जिस तरह पहलां असीं करदे हां। इवें कह के सारे अपनों अपने घरां नूं चले गए। रात पै गई, चौधरी भी सौ गया। गुरु जी अमृत वेले जागे ते इशनान करके नितनेम करन तो बाद सूरज चढ़न तो पहलां ही चल पए। पिंड वाले ते चौधरी सब सुते पए सन। सतगुरु जी ने ऐसी माया रच दित्ती कि इन्हां सुत्तिआं नूं जाग ही ना आई ते इन्हां सुत्तिआं नूं छड्ड के सतगुरु जी अगे निकल गए। अजे कुछ कुछ मील दूर गए सन कि ठग जागे ते चौधरी दे घर जाके अपना हिस्सा वंडाउण लई पुछण लगे कि रात वाली सामी दा की बनिया। चौधरी हैरान हो के कहण लग्या कि मैं तां सुत्ता ही रह गया, पता ही नहीं चलिया कि कदों ते किधर चले गए। दूसरे ठग इस चौधरी दे कहण ते विश्वास ना करन ते कहण लगे कि तू बहुत धन प्राप्त करके लालच कर रहा है, पर तेरे पास असीं अपना हिस्सा नहीं छड्डांगे। इन्हां नूं विश्वास दिवाउण लई इसने अपने पीर दी सौं खाधी। जदों उसने अपने पीर दी सौं खाधी तां सारिआं ने सच मन्निया। सारे मिल के सोचण लगे ते चौधरी नूं कहण लगे कि तेरे कोलों जिउंदे किवें चले गए, तू खाणे विच ਜ਼ਹਿਰ नहीं मिलाई। चौधरी कहता है कि ਜ਼ਹਿਰ तां मिलाउंदा जे ओह खाना खांदे। खाना तां की खाना सी, दुध भी नहीं पीता, नहीं तां ਜ਼ਹਿਰ मिला दिंदा। सियाणे ठग कहण लगे कि झगड़ा छड्ड के उन्हां नूं लभण दा यतन करो। फिर उन्होंने सतगुरां दे पवित्र चरनां दी पैड़ देखी। चार जवान आदमी शस्त्र लैके पिछे दौड़े। उधर सतगुरु जी ने एक दो बारी पिछे मुड़ के देखा तां भाई मरदाने ने पूछा कि महाराज जी पिछे की देखते हो। गुरु जी ने कहा कि मरदानिया, निरंकार दे हुक्म विच इस नगर का एक कारज है। इतने नूं चार ठग शस्त्र लैके गुरु जी के नेड़े आ पहुंचे। दबका मार के कहण लगे
ਕਿ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਧਨ ਚੁਰਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਘਬਰਾ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ, ਕਰਤਾਰ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਧਨ ਖੋ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਛੱਡੀਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫਰਿਆਦ ਆਦਿ ਕਰੋ, ਇਸ ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸੁੱਟ ਜਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਦਿਸਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਬਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਖਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਿਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਅੱਗ ਲੈਣ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜ ਗਏ। ਚਿਖਾ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੈਣ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪ ਕੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚਿਖਾ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੈਣ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਚਿਖਾ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰਦਿਆਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੁਖ ਪਾਲਕੀ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਵਗਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਾਮਗਣ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਾਮਗਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਤਾਂ ਰਾਮਗਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ। ਰਾਮਗਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਚੋਰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਣ ਡਿੱਗੇ। ਦੂਜੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਫੜੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘਿਰਨਾਯੋਗ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋਹਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈ ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਿਖਾ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਾਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਿਰਧ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਗਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ, ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਕਈ ਸਿਆਣੇ, ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ। ਚੋਰਾਂ, ਠੱਗਾਂ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੇਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਜਾਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਭੈ ਐਸਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਓਟ ਆਸਰਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਚਰਨੀ ਪਏ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਰਤ ਛੱਡੋ, ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਧਨ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਹੱਥੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ, ਸੰਤਾਂ, ਅਭਿਆਗਤਾਂ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਈ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਚਿਖਾ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ।